20 لاکھ سے زیادہ غزہ کے مظلوم مسلمان اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، پر سرزمین فلسطین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس زمین پہ میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، جانیں دیتے جا رہے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں، ہم کہاں سرکار جائے آپ کے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے، زخم دل کس کو دکھائے آپ، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد رونق بزم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت برادرم عزت مآب مقصود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس خوبصورت بزم پاک کے بانی جن کی شادی کے پر رونق تقریب کے موقع پہ یہ خوبصورت بزم پاک منعقد ہوئی ہے، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب حافظ محمد عمر رضوی صاحب اور میری تحریک کے تمام ذمہ داران عہدیداران، بابا جی کے شعر لا دے مالک اپنے کرم سے سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سچ پوچھئے جتنی غزہ کے مسلمانوں کی کیفیت اور حالت دیکھنے کے بعد حالت ہے آج کوئی چوتھا پانچواں یا ساتواں پروگرام کوئی 3-4 دنوں کے اندر ہے، یقین مانیے کل شادی کی ہی 3 تقریبات تھی، وہاں پہ ایک جگہ پہ تو 2 دولہے تھے، ایک اس طرف بیٹھا ایک اس طرف۔ میں جب پہنچا تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ہمارا موضوع تو اور تھا، لیکن جس طرح کی کیفیت ہے آپ نے بات صرف جہاد فی سبیل اللہ پہ کر دی۔ ہم لبیک لبیک تو میں اس کیفیت کو سمجھتا ہوں کہ صرف میں نہیں، کوئی بھی مسلمان جس کے سینے میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، وہ بات یہی کرتا ہے کہ میلاد کی محفل ہو، عرس کی محفل ہو، ایصال ثواب کی ہو یا شادی کی محفل ہو، آپ وہ بات کریں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر کوئی عزت ہے نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کی ذلت کی وجہ بھی ترک جہاد ہے۔ شادی کا موقع ہے، ایک مجاہد رسول اللہ کے صحابی اور جن کے بارے میں یہ شان بھی ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
جن کی یہ شان بھی ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جن کی یہ شان بھی ہو کہ اے علی لا یحبک الا مومن ولا یغبدک الا منافق، اے علی آپ سے مومن پیار کرے گا، منافق بغض رکھے گا۔ اس مجاہد، اس غازی، اس رسول اللہ کے دین کے پہرے دار، میرے آقا مولا کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کی شادی کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو سبحان اللہ کہہ، محبت سے بولیے۔ پھر میں مولا علی پاک کے جہاد کے ایک دو منظر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مالک حق کہنے، حق سننے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں جی اللہ کا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ جن کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس کریم نے اپنی بیٹی کے رشتے کے موقع پہ اپنے داماد جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے رشتے کے موقع پہ اپنی امت کے لیے ایک بہترین قسم کا ترازو اعتدال والا امت کے سامنے پیش کیا کہ اگر میں چاہتا اپنی بیٹی کی شادی کے موقع کے اوپر وہ خرچ کرتا، اس انداز میں جناب اعلیٰ میں دعوت کرتا، اس انداز میں جناب دنیا کی دعوت کرتا کہ جناب قیامت کی صبح تک دنیا اس کی مثالیں دیتی رہتی ہے، لیکن میرے کریم آقا نے کس سادگی کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کیا۔ سب سے پہلے وہ منظر دیکھیے، اس مجاہد اکبر اور رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے دلیر صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب آ کے حضرت صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک آپ کے رشتے کے بارے میں ہر صحابی نے بات کی ہے، لگتا ہے رسول اللہ اس لیے فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب کو واضح حکم اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے ابھی تک رشتے کا تقاضا نہیں کیا، لہذا آپ جائیں، مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ علی پاک آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، آ کے سلام عرض کر کے بات شروع کی۔ میرے آقا آج میرے والد ہوتے یہ بات کرتے، میری والدہ ہوتی یہ بات کرتی، لیکن میں خود بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا کچھ بولا اور آپ خاموش ہو گئے۔ جب آگے بات نہ کی تو حضور نے فرمایا لگتا ہے آپ سیدہ کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے۔ علی پاک نے عرض کی جی میرے آقا، تو حضور نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ حضور ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا ضروری تو دونوں چیزیں ہیں، پر زرہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آپ جائیں اسے بیچیں۔ مختصراً یہ کہ وہ زرہ کہ حضرت عثمان غنی پاک کے ہاتھ میں بیچی، 5-10 درہم کی زرہ حضرت عثمان نے 480 درہم میں خریدی۔ اونچی بولے۔ جب مولا علی جانے لگے تو پیچھے سے آواز دے کہ وہ زرہ بھی مولا علی کے ہاتھوں میں رکھ دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائی۔ صدیوں بعد آج میں اور آپ مولا صاحب کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، شادی کے بعد دیتے ہیں، عثمان غنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مولا علی کو تحفہ دیا ہے، نکاح سے بھی پہلے دیا ہے۔ اونچی بولے۔ اور تمام شادی کے انتظام کا خرچہ جس کے پیسوں سے ہوا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے، اور سیدہ پاک اور مولا علی پاک کی شادی کا سارا سامان جو خرید کر کے شاپنگ کر کے لائے ہیں، ایک ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے اور دوسری ہستی کا نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اونچی بولے۔ اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب بات اہل بیت اطہار کی ہو، جب بات صحابہ کرام کی ہو تو درمیان میں ترازو لے کے نہیں بیٹھ جاتے کہ جناب اعلیٰ میں تولوں گا کہ مرتبے کس کے بڑے ہیں کس کے کم ہیں۔ فرمایا یہ وہ بڑی جگہ ہیں جہاں جائے تحقیق نہیں ہے، جائے ادب ہے۔ بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ جناب اعلیٰ تصور کیجئے شادی کی خریداری کر کے میرے کریم آقا دو عالم کے خلیفہ اول
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर लाए, मस्जिद शरीफ में निकाह हुआ, लेकिन बरमौका रुखसती नहीं हुई। दिन गुजर गए, कुछ दिनों बाद हजरत जनाब अकील इब्न अबी तालिब ने, अली पाक के भाई ने हजरत जनाब उम्मे अमन से अर्ज की कि आप रसूलुल्लाह से अर्ज कीजिए, अली पाक के घर में काम वाला कोई नहीं है, अगर आप मुनासिब समझे तो सैयदा की रुखसती दे दे। मेरे करीम आका ने महीनों की, सालों की तारीखें नहीं दी। असर की नमाज पढ़ के आ रहे थे, फरमाया जाए मुहाजिरीन व अंसार की औरतों को बुलाए, मगरिब पढ़ के आऊंगा, बेटी को रुखसत कर दूंगा। किस लिए? ताकि आपको और मुझे पता चले कि बेटियों की रुखसती के मामले में ताखीर नहीं करते। आपकी और मेरी बेटी के दिल में ये ख्याल ना आए, कुछ पैसे ज्यादा हो जाते बाबा के पास तो जरा अच्छे से इंतजाम हो जाता, तो उसको पता हो कि सैयदा पाक की भी जब रुखसती हुई थी तो हुजूर ने असर के बाद फरमाया मेरी बेटी को आप तैयार करें, मगरिब के बाद मैं अपनी बेटी रुखसत कर दूंगा। तो वही जो मामूली सा बनाओ सिंगार जो मदीना में था, उसी के साथ सैयदा पाक को रुखसत किया। लाखों सलाम अपने करीम नबी पे, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए ऐसा तर्ज अमल छोड़ा कि गरीब से गरीब बंदा भी दिल में मलाल नहीं ला सकता कि देखें जी देखें हम गरीब हैं, हम कैसे बेटियों को रुखसत करें। फरमा 4 मिट्टी के प्याले, 1 चक्की और 1 जाए नमाज, 2 जोड़े, एक अच्छे कपड़े वाला, एक आम दरमियाने कपड़े वाला। अगर इन 2 जोड़ों में जन्नती औरतों की सरदार को रुखसत किया जा सकता है तो क़यामत की सुबह तक किसी मुसलमान की बेटी को भी अपने बाबा के घर से रुखसत किया जा सकता है। ताजदार खत्म नबूवत जनाब आला, इतनी गुजारिश करेंगे कि जिस वक्त अली अल मुर्तजा शेर खुदा आपकी जनाब आला आपके निकाह के बाद आपके लिए सैयदा पाक को रुखसत किया जा रहा है। सैयदा पाक जिस वक्त मेरे करीम आका के घर से चल के मौला अली पाक के घर में आई है, अली अल मुर्तजा के घर इशा पढ़ के हुजूर तशरीफ लाए, मौला मुश्किल कुशा को एक तरफ बिठाया, एक तरफ सैयदा पाक को दरमियान में पहले बैठ के हुजूर ने अपनी बेटी को फरमाया, ओ मेरी शहजादी, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, अपने शौहर को राजी रखे, जन्नत में अकेली नहीं जाएगी। जन्नत के अंदर ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल के रब्बे करीम फरमाएगा मेरी बंदी जहां से दिल करे वहां से जन्नत में दाखिल हो जाए। पहले अपनी बेटी को फरमाया कि 5 वक्त की नमाज, हलाल की तरफ जाना, हराम से बचना और शौहर को राजी रखना यह औरत के लिए जरूरी है। फिर मेरे और आपके करीम नबी ने अपने दामाद मौला अली पाक को मुखातब होकर फरमाया, ऐ अली, मैं अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा हूं, अगर मेरी बेटी की खिदमत में कोई कमी रह जाए तो मेरी वजह से दरगुजर कर दीजिए। ये आपको मुझे समझाने के लिए है कि दामाद को अपनी जगह पे समझाया जाता है और बेटी को अपनी जगह पे समझाया जाता है। बेजा ना कभी दामाद की तरफदारी करनी चाहिए, ना बेजा बेटी की तरफदारी करनी चाहिए। तवज्जो है, हमारे मुआशरे में यही कुछ होता है। या बिला वजह बेटी को सर पे चढ़ा देना कि जनाब तेनू मर्जी दी शॉपिंग ना होवे, मर्जी दी रोटी ना होवे, तेरी मर्जी दा काम ना होवे, अपने भाई नू फोन करी तेन उस वेले लै जाएगा, तो लावारसी थोड़ी है। ये बातें करके हम अपनी बच्ची का घर खुद खराब करते हैं। दूसरा तरीका होता है दामाद को जरूरत से ज्यादा इख्तियारात दे देना कि जी ए भावें मारो कुटो, इनका जनाजा घरों आना चाहिए, ये हुण तुहाडी है साडी नहीं। ये तर्ज अमल भी अगले बंदे को बेबाक कर देता है कि वो नहीं समझते कि इसकी कोई हैसियत है। लिहाजा रसूलुल्लाह का जो दीन है वो बिल्कुल एतदाल वाला है, ना दामाद के साथ जुल्म होने देता है, ना बेटियों के साथ जुल्म होने देता है। आप नाराज तो नहीं? ऊंची सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका आपने, हाँ इससे भी आगे एक मिसाल देता जाऊं, हर घर में
ऊंच नीच हो जाती है, बोल बुलारा हो जाता है। अगर कभी बेटी का दामाद का वो बोलचाल हो जाए तो उसके साथ ये नहीं बंदा कहता कि जनाब मैं बाजी जनाब हो या ए नहीं आसी नहीं। मेरे करीम आका तशरीफ लाए एक मौके पे सैयदा पाक के घर और मौला अली पाक का पूछा तो कहने लगे हमारे दरमियान कोई बात हो गई है जिसकी वजह से अली पाक खफा हैं और आप मस्जिद शरीफ तशरीफ लेके गए हैं। मेरे करीम नबी तशरीफ लाए और मस्जिद नबी शरीफ में हजरत अली मिट्टी के ऊपर सोए हुए हैं इस तरह, और मिट्टी आपके बदन के बोसे ले रही है। मेरे नबी तशरीफ लाए और अली पाक के बदन से मिट्टी को झाड़ के कहते हैं उठ पाए ओ मिट्टी दे आप भैया, अबू तुराब उठ पाए ओ मिट्टी के बाप उठ जाए। ये क्यों फरमा रहे हैं? मोहब्बत के साथ अपने दामाद के साथ बात कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि आते समय दामाद की सुननी नहीं है और जनाब अपनी मर्जी की बात सुना देनी है। ये आपने आपको और मुझे सबक दिया है कि मेरी उम्मत जब भी कभी बेटी और दामाद का मामला आए तो हमेशा एतदाल और मियाना रवि की बात करना जैसे तुम्हारा नबी करके जा रहा है। ऊंची बोले सुभान अल्लाह। तो वो हस्ती हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा, मेरा दिल कर रहा है मैं आपके जिहाद की एक बात करूं, आप सुभान अल्लाह कहें। वो अली जो जंग खैबर में तशरीफ लाते हैं, मद्दे मुकाबिल मरहबा आता है बड़ा गुंडा बन के, और वो यहूदी बक बक करता आता है कि किसी की जरूरत है मेरे मुकाबले में आए, मैं 1000 बंदे से अकेला लड़ने वाला हूं। तो हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, हमारे मुर्शिद किबला अमीरुल मुजाहिदीन कि मौला अली पाक ने ये नहीं फरमाया असी बड़े शरीफ लोग होने हैं जी, आओ हम बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, या हम आपको समझा लेंगे या आप हमें समझा लेंगे, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा हुआ, आए बैठ के बात करते हैं। बाबा जी फरमाते थे जब सीने पे हाथ मार के मरहब ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो आपने फरमाया ओए तू क्या समझा, तेरे सामने कमजोर लोग खड़े हैं, आ मेरा मुकाबला कर। सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। हैदर हैदर हैदर। मज़ा फिजा दहर में सारा अली का है, मंज़र फिजाए दहर में सारा अली का है, जिसे समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिसे समत देखता हूँ नजारा अली का है। जिन अली पाक के जिक्र से मसला है, पीर नसीर और दी नसीर उनको जवाब दे के जा रहे हो। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला तो हमारा अली का है, देखो ये मामला तो हमारा अली का है। नाराए हैदरी। और मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं है कि मारा अली का है। नारे हैदरी।
जन्नती जन्नती ताजदार खत्म नबूवत। मेरे आका मौला के गुलामों, मौला अली पाक ने जुर्रत और शुजात के साथ मैदान में खड़े होके क्या पैगाम दिया कि जब जालिम दीन का दुश्मन ऊंची आवाज में बात करे तो फिर पीएसएल के मैच नहीं करवाने शुरू कर देते, मोमिन होते हैं मैदान में उतर के जिहाद का ऐलान करते हैं। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से, मैं क्या आप सबका एक सवाल तो बनता है, जब कभी मजहबी इशू हो तो हमें हुकूमतें और इदारे एक जवाब देते हैं कि जी उलमा पहले इकट्ठे हो जाएं, जब उलमा इकट्ठे होकर किसी बात पे फतवा देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मौलवी इकट्ठे नहीं होते। अब मौलवी तो इकट्ठे हो गए हैं, अरब के मौलवियों ने भी जनाब फतवा दे दिया और पाकिस्तान के उलमा ने भी फतवा दे दिया कि इसराइल और उसके इत्तेहादियों के साथ जिहाद फर्ज हो चुका है। अल जिहाद, अल जिहाद, सही जवाब दे भाई, हाथ उठा के। अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। इस मौके पे भी जिसको जिहाद करने का दिल न करे उसको मैं इतना कहना चाहता हूं, मैच करते करते मर जाने से 1000 दर्जे बेहतर है फलस्तीन के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ। हुकूमत और नौकरी एक ना एक दिन तो खत्म होनी है। रही बात रसूलुल्लाह के दीन की, उसने क़यामत तक रहना है, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूल दीन हसन। कहते मौलाना साहब देखें तो सही, मौलवी इकट्ठे नहीं होते। मैंने कहा मौलवी इकट्ठे हो गए, तमाम मसलकों का इख्तलाफ भी खत्म हो गया, तमाम मकातब फिक्र के जय्यद उलमा इकट्ठे होके तमाम मजहबी और मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनके जिम्मेदारान की तरफ से भी ऐलान हो चुका कि अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। लेकिन हैरत की बात है कि आज कसाफी स्टेडियम में मैच करवाने के लिए तो गवर्नमेंट को बड़ी जनाब दर्द उठ रहे हैं, इदारों को बड़ी परेशानी लायक है। केएफसी से लोग नफरत कर रहे हैं, पेप्सी कोक से लोग नफरत कर रहे हैं। बड़ी परेशानी बन रही है कि किस तरह लोगों को दोबारा स्पॉन्सर ये दिखा के उनके दिलों से जनाब इनकी नफरत मिटाई जाए। मैं कहना चाहता हूं 13-13 हजार, 14-14 हजार सिपाही, बम्बाई फौज, बम्बाई रेंजर, बम्बाई पुलिस, बम्बाई एफसी, ये 11-11 खिलाड़ियों को और एम्पायर और चंद अमले के बंदों को प्रोटेक्शन देने के लिए इतनी फौजें और एक सीरियल के लिए 900 करोड़ लगा के मैच करवाने वालों को इतनी भी शर्म आ जाए तो
تو میرے خیال میں آج ان کو میدان میں نکلنا چاہیے کہ میچ ضروری نہیں جہاد، میچ ضروری نہیں جہاد۔ ایک دلہے کی شادی کے موقع پہ سجی محفل میں دلہے کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے بابا کے سامنے محمد عربی کا فقیر کہہ رہے ہیں، اور بانی محفل سے لے کے عوام تک ایک ہی بات حضور کے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے میچ ضروری نہیں جہاد، الجہاد 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 الجہاد، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، میں یہاں پہ کوئی سخت بات کروں غصہ لگ جائے گا، علامہ اقبال سے پوچھیں۔ میں نے کہا اقبال یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے سارے مولوی بھی اکٹھے کر لیے، عوام بھی اکٹھی ہو گئی، سارے کہتے ہیں جہاد کریں لڑیں، یہ کہتے ہیں نہیں اسی ڈرامہ بناواں گے، فلم بناواں گے، ترانہ کٹاں گے، لڑنا کوئی نہیں۔ آپ بتائیں کیوں نہیں لڑتے؟ اقبال کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اقبال کہتا ہے جب نیام کے اندر تلوار اور شمشیر قل هو اللہ والی ہو، جب یورپ کا ڈر نہ ہو، امریکہ کا ڈر نہ ہو، پیسے کی لالچ نہ ہو، اس وقت میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہوئے نہ آرمی چیف ڈرتا ہے، نہ کمانڈر ڈرتا ہے، نہ جنرل ڈرتا ہے، نہ سپاہی ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ وزیر دفاع ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ آپ کا صدر وزیر اعظم ڈرتا ہے، اس لیے کہ قل هو اللہ کی نیام آپ کی، جناب قل هو اللہ کی شمشیر آپ کی نیاموں میں آئے، تو جناب جب وہ شمشیر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر سارا غزہ لٹ جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر مسجد اقصی بند ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر جناب اعلیٰ فلسطین لہو لہو ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی، ان ساری چیزوں کے اندر ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ غیرت والا ایمان ہے۔ جس دن حکمرانوں کو میسر آ گیا ہو، آپ دیکھیں گے دنیا کا منظر بدل جائے گا، آپ دیکھیں گے ماحول بدل جائے گا۔ ہم بس یہی بات کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے تحیہ کر کے اٹھیے، ہم جیئیں گے بھی حضور کے لیے، مریں گے بھی حضور کے لیے، بیماری بھی ہوگی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کی طرح کہ جناب میدان میں نابینا ہونے کے باوجود بھی چلے گئے، فرمایا مجھے لے چلیے، جب دشمن کی فوجیں زیادہ آپ کی طرف بڑھے مجھے بٹھا دیجئے گا سواری پہ، جھنڈا مجھے پکڑا دینا، آنکھوں والے دشمن کو آتا دیکھ کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، کم از کم جھنڈا آپ کا تھام کے رکھوں گا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حضور کے غلام ایسے دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، اس بیماری کی حالت میں بھی صحابی رسول چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ ٹونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو، بندے ویکھو اپنی آواز ویکھو، ٹونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ بس حضور کے غلاموں کا ایک ہی طریقہ، حالات جتنے مرضی کٹھن ہو، یہ حضور کے دین کے لیے میدان میں اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد الاسود کی طرح رسول اللہ نے بھیجا اپنی شادی کا سامان لے کے آؤ، ابھی بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، حضور فرماتے ہیں جس نے جہاد پہ جانا ہے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونچی بولے۔ دولہا صاحب کے سامنے
14 सदियों पहले हजूर के सहाबा में से वो अजीम शानों वाले सहाबी हजरत साद अल असवद, उनकी बात करता जाऊं। अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं तो इतने में आवाज आई है, चलो भाई जिसने जिहाद पे जाना तैयार हो जाए। तो शादी की शॉपिंग छोड़ी, एक जोड़ा सिर्फ खरीदा सफेद नया, और बाकी तलवार अच्छी खरीदी, साथ में असलहा खरीदा, सवारी खरीदी, और मैदान जिहाद में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दुनिया ने देखा कि आखिर वक्त में उन्हें कहा गया पीछे हटे, आगे से दुश्मन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा किबला मुझे पीछे हटा रहे, जबकि जन्नत की खुशबू तो मुझे वहां से आ रही है। ऊंचे बोले अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद। हमें हज़रत साद अल असवद की शहादत, हमें एक रात पहले शादी करने वाले और अगले दिन शहीद हो जाने वाले हजरत हंज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, हमें शादी की उम्र में जान देने वाले हजरत अली अकबर पाक की शहादत, हमें हजरत कासिम पाक की शहादत, ये पैगाम दे रही है जब दीन पे मुश्किल वक्त आए तो दीन को पीट करके मैदान से भागते नहीं, बल्कि मैदान में खड़े होके कहते हैं हमारा जीना भी अल्लाह रसूल के लिए, हमारा मरना भी अल्लाह रसूल के लिए। आज सदियों बाद आप भी और मैं भी अगर करबला वालों को सलाम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्या उन्होंने कहा था हम पहले बंदे ज्यादा करेंगे फिर मैदान में आएंगे? नहीं नहीं, हम इसलिए उनको सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने मैदान करबला में आके बताया हम चाहे 72 हैं, हमारे मुकाबले में 20,000 हैं, हम फिर भी मैदान में लड़ेंगे ताकि हजूर की उम्मत को पता लग जाए। ये याद रख लीजिए, हजूर के नाम पे मर जाना इधर भी इज्जत है, आगे भी इज्जत है। आज सदियों बाद बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीरों का तज़किरा दुनिया भूल चुकी है, लेकिन मौला हुसैन को दुनिया आज भी सलाम कर रही है और कह रही है या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है। जिसको याद है बस वो पढ़ ले, या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है। या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है। छोड़ के ऐबा तेरा करबल में जा, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। बस हमारी इतनी गुजारिश है, तकरीर खत्म करते हुए कौम को यही पैगाम देता हुआ जाना चाह रहा हूँ कि जब तक जीना है हुजूर के लिए जीना है और मरना भी है तो हुजूर के लिए मरना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अरे मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। अरे कौन कहता है कि सैयद सरदार नहीं, सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। अरे खरीदारों से कह दो कि कीमत ना लगाएं, खूने अली बहता है बिकता नहीं है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी नाराए रिसालत। आप बताएं बहैसियत मुसलमान जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं,
ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، اور ہمارے تجزیہ نگار ایک ہی بات بتا رہے ہیں، دریا خشک ہو رہے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں، اے جی 5-6 سالوں بعد اتنی گرمی پینی ہے، ویسے آبادی بھوک تو مر جانی ہے، بھوک سے مرنے سے یہ بہتر نہیں ہے بندہ فلسطین کے لیے لڑتا مرے۔ پانی کی کمی اور قلت اور فصلوں کے خشک ہو کے اس ماحول سے مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے نام پہ، قبلہ اول کے نام پہ لڑتا ہوا مارا جائے۔ اگر اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور جہاد کا اعلان کرے، ہم تو تیار ہیں سارے، دائیں بائیں دیکھیں کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے، ہم سب انشاءاللہ جانے کے لیے اپنے بال بچوں سمیت تیار ہیں۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، نیتوں پہ فیصلے ہونے، نیتوں پہ فیصلے ہونے کہ کون کون سچی نیت کے ساتھ قبلہ اول کے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہاں پہ جناب ہماری پہنچ ہو سکی یا نہیں ہو سکی، لیکن دل کے ساتھ اگر جانا چاہتے تھے آپ، آواز اٹھاتے تھے آپ، یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن آپ کی اور میری نیتیں تلیں گی عملوں کے ساتھ، اور عمل وہی وزنی ہوگا جو نیت والا ہوگا۔ پکی بات ہے نا، نیتوں کے ساتھ بندے نے عملوں اور نیتوں دونوں کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا۔ بس ہماری اتنی سی بات ہے، اس وقت بندہ جس وقت پیش ہو شرمندگی نہ ہو، وقت اس جہان میں سب کے گزر جانے ہیں، بزدل کا بھی دلیر کا بھی۔ کاف ککھاں دیاں کلیاں، کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں، چونے دار حویلیاں ڈھیدیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے، گلہاں یاد سجن دیا رہ دیا نے۔ اللہ تعالیٰ عمر صاحب، ان کے والد صاحب، ان کے برادران، ان کے اہل خانہ، بانیان محفل سب پہ اپنا کرم فرمائے، اور دلہا صاحب اور دلہن صاحبہ کے خاندان والے دونوں کے اوپر اپنا فضل کرم فرمائے، ان دونوں خاندانوں کو قیامت تک اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ ضرور ضرور ضرور۔ میاں شہباز صاحب جی ہمارے تحریکی ساتھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس بزم میں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دلہا صاحب اور ان کے خاندان پہ اپنا خاص فضل فرمائے، ان کے دوستوں پہ، ان کے اہل خانہ پہ اپنا کرم فرمائے، ہم سب کو مرتے دم تک حضور کا وفادار رکھے، آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں۔ تاجدار ختم نبوت، آمین۔